Hello students, in the previous lecture we have studied the lesson 4th of standard 9 measurement of matter. In the previous lecture we had learned about law of conservation of matter, law of constant proportion. Today we are going to study about the atomic size and atomic mass. Atom is a very tiny and it is cannot be seen by naked eyes, and in atom there are three subatomic particles. Three subatomic particles. Their first is proton, which is denoted by small p, and it is positively charged. Second is neutron. It is denoted by small n and it is neutral. Third is electron, which is denoted by small e and it is negatively charged. These three subatomic particles are present in the atom. In the nucleus of the atom, suppose this is a nucleus, in the nucleus of the atom there are proton and neutrons are present. And atoms also have the two parts. Two parts of the atom are, one is nucleus, one part is nucleus and other is extranuclear part. Extranuclear part. In the nucleus, proton plus neutron are present, and in extranuclear part the electrons are present. These electrons are present in the shell. Electrons present in the shell or orbit. शेल पण म्हणतात किंवा ऑर्बिट सुद्धा असं त्याला म्हणतात. The size of atom is determined by its radius. The atomic radius of an isolated atom is the distance between the nucleus of an atom and its outermost orbit. मग ॲटमची साईज कशी मोजली जाते, तर ॲटमचा जो हा न्यूक्लियस आहे आणि त्याची आउटरमोस्ट जी शेल असणार आहे, आउटरमोस्ट शेलपासून न्यूक्लियसपासून आउटरमोस्ट शेलपर्यंत जे अंतर आहे ती असणार आहे त्याची ॲटॉमिक रेडियस. ॲटॉमिक रेडियस, आणि ह्या ॲटॉमिक रेडियसवरून ॲटमची साईज ही डिटरमाइन केली जाते. तुम्ही इन द प्रिव्हियस इयर वी हॅव हॅड स्टडीड द configuration of atom. In the nucleus, proton and neutrons are present, and the first shell, it is called as K shell, and in K shell two electrons are present. Next is L shell. In L shell 8 electrons are present, and next M shell. In M shell 18 electrons are present, and in N shell there are 32 electrons are present. Atomic size depends upon the radius of the nucleus to the outermost shell of the electron. Suppose we take a example of hydrogen. Hydrogen have 1 electrons. Therefore, its electronic configuration is 1. Means this is a nucleus, and in outermost shell only 1 electron is present. Next is helium. Helium has 2 electrons. Therefore, in the K shell 2 electrons are present. Next example is lithium. Lithium have atomic number 3.
therefore in nucleus and in the first shell, K shell, containing 2 electrons and its configuration is 2 1. Therefore in third shell, in second shell, 1 electron is present. Next example is beryllium have atomic number 4. Therefore this nucleus and in the first shell its electronic configuration is 2 2. Therefore 2 electrons are present in the K shell and in L shell there are 2 electrons are present. In which element has the greater atomic size? The number of proton and electrons in the atomic nucleus is called atomic mass number, and the atomic size is depends upon the number of electron orbit in the atom. The greater the number of orbit, the larger the size. Helium has one orbit, therefore it is smaller than beryllium. It is a greater number of orbits. याच्यामध्ये 2 ऑर्बिट्स आहे, याच्यामध्ये एकच ऑर्बिट्स आहे, म्हणून बेरिलियम इज ग्रेटर दॅन हायड्रोजन. पण जेव्हा ऑर्बिटची संख्या सारखी असणार आहे, याच्यामध्ये सपोज आपण हायड्रोजन आणि हेलियमचं कंपेअर करू. हायड्रोजनमध्ये 1 ऑर्बिट आहे, हेलियममध्ये 1 ऑर्बिट आहे, पण याच्या 1 ऑर्बिटमध्ये 1 इलेक्ट्रॉन आहे, याच्या ऑर्बिटमध्ये 2 इलेक्ट्रॉन आहे. मग ज्या ॲटममध्ये जास्त इलेक्ट्रॉन्स असतात तो ॲटम हा लहान असतो. म्हणजे हेलियम इज स्मॉलर दॅन हायड्रोजन बिकॉज याच्यामध्ये एकच इलेक्ट्रॉन आहे, याच्यामध्ये 2 इलेक्ट्रॉन आहे. आणि प्रोटॉन ची संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. हे तुम्ही मागच्या वर्षी शिकलेले आहेत. म्हणजे जेवढे प्रोटॉन्स असतील तेवढे इलेक्ट्रॉन्स असणार. यामध्ये 1 प्रोटॉन आहे, 1 इलेक्ट्रॉन आहे, म्हणजे फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन त्यांच्यामध्ये तेवढं असणार आहे. याच्यामध्ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आहे, तर याच्यामध्ये प्रोटॉनची संख्या पण 2 आहे. म्हणजे फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन हेलियममध्ये जास्त आहे. म्हणजे जेवढं फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन तेवढं ते त्या इलेक्ट्रॉन्सला न्यूक्लियसकडे खेचणार आहे. म्हणून याची जी ॲटॉमिक रेडियस आहे हेलियमची, ती हायड्रोजनपेक्षा कमी असणार आहे. म्हणून हेलियमची ॲटॉमिक साईज ही स्मॉलर असणार आहे हायड्रोजनपेक्षा. त्याचप्रमाणे लिथियम आणि बेरियममध्ये सुद्धा याच्यामध्ये 2 ऑर्बिट्स आहे, याच्यामध्ये 2 शेल आहेत. पहिल्या शेलमध्ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आहे, याच्यामध्ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आहे, मात्र इथे 1 इलेक्ट्रॉन्स आहे आणि इथे 2 इलेक्ट्रॉन्स आहे. देअरफॉर लिथियम इज द ॲटॉमिक साईज ऑफ लिथियम इज ग्रेटर दॅन बेरिलियम. म्हणून लिथियमची ॲटॉमिक साईज ही बेरिलियमपेक्षा जास्त आहे, कारण बेरिलियममध्ये फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन हा जास्त आहे दॅन द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन इन द इलेक्ट्रॉन्स अँड न्यूक्लियस बिटवीन लिथियम. अशा प्रकारे देअरफॉर नंतर प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन यांच्या एकूण संख्येला काय म्हणतात? न्यूक्लियॉन्स. हा प्रश्न तुम्हाला परीक्षेत विचारला जातो. सॉरी, न्यूक्लियॉनचं स्पेलिंग चुकलं. न्यूक्लिऑन्स. प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन यांच्या एकूण संख्येला टुगेदर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स. हे झालं ॲटॉमिक मासबद्दल, आपलं ॲटॉमिक साईजबद्दल. आता ॲटॉमिक मास. अणुवस्तुमान. तर ॲटॉमिक मास, प्रोटॉन्स, the number of proton and neutron in the atomic nucleus is called atomic mass. म्हणजे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आणि न्यूट्रॉन जेवढे असणारे ते झालं त्याचं ॲटॉमिक मास. समजा आपल्याला शरीराचं वजन करायचं आहे, तर आपण टोटल शरीराचं वजन धरलं जातं. त्यामध्ये तर आपण काही आपल्या हेडचं वजन, लेगचं वजन हे काही वेगवेगळं मोजत नाही. तर इलेक्ट्रॉन्स हा अगदी मायन्यूट पार्टिकल्स आहे, म्हणून त्याचं वजन निग्लिजिबल असतं. म्हणून फक्त प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन यांचंच वजन धरलं जातं आणि त्याला म्हटलं जातं ॲटॉमिक मास. द कन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव्ह मास ऑफ ॲन ॲटम वॉज पुट फोर्थ. द रेफरन्स ॲटम वॉज रिक्वायर्ड फॉर एक्सप्रेसिंग द रिलेटिव्ह मास ऑफ ॲन ॲटम. तर एखाद्या एलिमेंटचं ॲटॉमिक मास काढण्यासाठी त्याच्यासाठी रेफरन्स
रेफरन्स ॲटम हा त्यांनी एक्सप्रेस केला आहे सायंटिस्टने. द हायड्रोजन ॲटम बिंग द हायेस्ट वॉज इनिशियली चूजन ॲज अ रेफरन्स ॲटम. हायड्रोजन हा इनिशियली त्यांनी हायड्रोजन हा ॲटम यूज केला कारण याच्यामध्ये त्या ॲटॉमिक नंबर 1 आहे आणि त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1 येतं. आणि समजा मग दुसरा आपल्याला ॲटमचं एलिमेंटचं मास करायचं असेल, फॉर एक्झाम्पल नायट्रोजन, तर नायट्रोजनचा ॲटॉमिक नंबर हा 14 आहे. तर समजा हायड्रोजनचे तेवढे ॲटम्स टाकून नायट्रोजनचं, जसं आपण वजन करत असतो फळांचं वगैरे, की तराजू काट्यामध्ये एका बाजूला वजन असतं, एका बाजूला आपण फळं टाकत जातो आणि दोघांचं वजन सेम झालं की ते मग त्याचं वजन मानलं जातं. त्याचप्रमाणे हायड्रोजन ॲटम हा रेफरन्स ॲटम धरला गेला सर्वात पहिले, रेफरन्स ॲटम ॲज हायड्रोजन. पण मग हायड्रोजनचे तेवढे ॲटम्स धरून मग नायट्रोजनचं ॲटॉमिक मास काढलं गेलं. परंतु काय झालं की the relative mass of hydrogen, which has only one proton in its nucleus, was accepted as 1. Therefore, the magnitude of relative atomic masses of various atoms become equal to their atomic mass number. मग ॲटॉमिक मास जे आहे त्या वेगवेगळ्या याचं ते त्यांचं ॲटॉमिक मास नंबर इतकंच आलं, कारण हायड्रोजनमध्ये एक प्रोटॉन आहे आणि एक इलेक्ट्रॉन आहे. म्हणून मग नंतर आणि त्याच्यामध्ये काही लिमिटेशन्स पण आली, कारण द रिलेटिव्ह ॲटॉमिक मास ऑफ मेनी एलिमेंट्स कम आउट टू बी फ्रॅक्शनल. काही जे ॲटम्स आहे त्यांचं ॲटॉमिक मास हे फ्रॅक्शनलमध्ये आलं. देअर फोर इन कोर्स ऑफ टाईम डिफरंट ॲटम्स वेअर चूजन ॲज रेफरन्स ॲटम. आणि म्हणून रेफरन्स ॲटमसाठी दुसऱ्या ॲटमची निवड करण्यात आली. द कार्बन ॲटम वॉज सिलेक्टेड ॲज द रेफरन्स ॲटम. आणि नंतर मग कार्बन हा सिलेक्ट करण्यात आला. फायनली कार्बन ॲटम हा ॲटॉमिक रेफरन्स ॲटम हा मानला गेला की ज्याचा ॲटॉमिक नंबर आहे 12. द मास ऑफ 1 प्रोटॉन अँड 1 न्यूट्रॉन ऑन द स्केल ऑफ रिलेटिव्ह ॲटॉमिक मॅसेस इज अप्रॉक्सिमेटली 1. Today we have highly accurate method for measuring the mass of an atom directly. मग नंतर आता आपण आजच्या काळामध्ये आपण ॲटॉमिक मास असं डायरेक्टली काढू शकतो. हेन्स इन्स्टेड ऑफ रिलेटिव्ह मासेस युनिफाईड मास हॅज नाऊ बीन ॲक्सेप्टेड. युनिफाईड मास हे ॲक्सेप्ट केले जातं. द युनिट ऑफ ॲटॉमिक मास इज कॉल्ड डाल्टन. युनिट काय आहे? डाल्टन. आणि ते डिनोट केलं जातं यू या अक्षराने. यू या अक्षराने ते डिनोट केलं जातं. आणि 1 डाल्टन इज इक्वल टू 1.6605 मल्टिप्लाय 10⁻27 kg. अशा प्रकारे ॲटॉमिक मासचं युनिट हे डाल्टन आहे आणि इज इक्वल टू 1.6605 10⁻27 किलोग्राम. हे झालं ॲटॉमिक मासचं युनिट. आणि त्याचप्रमाणे ॲटॉमिक रेडियस ही नॅनोमीटरमध्ये मोजली जाते. ॲटॉमिक रेडियस इट इज मेजर इन नॅनोमीटर NM अँड 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹9 नॅनोमीटर. हे लक्षात ठेवायचं आहे. एक मार्कासाठी तुम्हाला विचारलं जातं. आज आपण इथेच संपवत आहोत. धन्यवाद.